خصوصی تقریب ہمارے اور آپ سب کی جانے پہچانے محمد حسین صاحب کے ان 10 سالہ کالموں کے مجموعے پر مشتمل اس کتاب کے حوالے سے منعقد کی جا رہی ہے، جس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے نیوز پاکستان میں۔ کالم نگاری سے ہم جو حالات ہوتے ہیں اس کے تحت اور جو ارد گرد کا جو ماحول ہوتا ہے اس سے ہم اپنی بات کو آسانی سے پہنچانے میں ہمارے لیے ایک بہترین وسیلہ ہوتا ہے۔ ہم جدید ٹیکنالوجی کے دور میں جی رہے ہیں جہاں سوشل میڈیا میں اور نیٹ میں، جسے ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ گلوبل ولیج کیا ہوتا ہے، وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کی مثال ہے کہ اگر ٹنڈو آدم کے صحن میں ایک سوئی گرتی ہے تو اس کی آواز ہم کو نیو یارک میں پہنچ جاتی ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں صرف خبر کے حوالے تک ہے، آپ کو آگہی جو ہے وہ قلم کتاب سے ہی ملے گی۔ آج یہ محفل جو آپ کے سامنے سجائی گئی ہے، اس میں تقریباً سارے ہی صاحب علم لوگ ہیں اور سارے ہی باشعور لوگ ہیں اس کمیونٹی کے، وہ کریم جسے کہا جاتا ہے وہ جمع۔ ہمارے ساتھ 2 ایسے جید مقالہ نگار تشریف لائے ہیں جو بہت دور سے تشریف لائے ہیں اور میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو میں گزارش کروں گا آنے والے مہمانوں سے کہ وہ 2-2, 3-3 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ کروں گا اب ہمارے آج کی اس تقریب کے کلیدی مقرر بنیادی طور پر فلسفی ہیں، پاکستان میں ہزارہ یونیورسٹی کے بانی وائس چانسلر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر پینسلوینیا میں یونیورسٹی آپ ڈین ہیں فلسفی کے، شاعر ہیں، محقق ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسانی رویوں کو فلسفے کی نگاہ سے وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں، پھر مذہب کا تقابلی مقابلہ، اور پھر ایک کتاب انگریزی میں ہے عملیات قرآن کے نام سے۔ میرے لیے بہت قابل احترام ڈاکٹر اشرف حدید صاحب۔ اور محمد حسین کی کالموں سے ہم سب اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ محمد حسین جو ہے وہ انٹیگریٹی کے ساتھ، اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری کمیونٹی کا اور ہمارے وطن کا ایک اثاثہ ہے۔ محمد حسین میں چند خوبیاں ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد حسین کو جب میں نے آبزرو کیا ہے انسانوں میں، بہت ہی پریگمیٹک شخص۔ پریگمیٹزم امریکی فلسفے کا نام ہے۔ محمد حسین میں ایک خاص قسم کی عملی ذہانت، کسی بھی کمپلیکیٹڈ سچویشن میں اس کو ڈال دیں، کسی بھی کمپلیکیٹڈ کنورسیشن میں ڈال دیں، کسی بھی کمپلیکیٹڈ ایشو پہ کالم لکھنے کی ذمہ داری اس کے سامنے آ پڑے، یہ اس کو اپنی عملی ذہانت سے توازن کے ساتھ ہینڈل کرتا ہوئے میں نے ان کو دیکھا۔ دوسری بات محمد حسین کے اندر جو ہے وہ ان کا پاکستان سے گہری محبت، اپنی مٹی سے جڑا ہوا شخص۔ تیسری بات ان کا فیض، اپنی تہذیب کے ویژن سے جڑا ہوا شخص۔ مصطفیٰ برضا فیشنا دی ہماؤش اگر بغول رسیدی تمام بغل حدیث۔ اگر آپ رسول پاک کی ذات گرامی تک نہیں پہنچتے، تمام بغل حدیث ہے، تمام صنم پرستی ہے۔ اور یہ مصرع جو ہے جس سے یہ کتاب کا نام لیا گیا ہے،
اس کا پہلا مصرع یہ ہے کہ اگرچہ بدھ جماعت کی آستینوں میں مجھے محمد حسین کی شخصیت کے اندر ایمان اور خیر اور رسول اکرم کی محبت بھی ٹوٹ ٹوٹ کر رہی. اب جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ کالموں سے اس کے نقطۂ نظر سے پرسپیکٹو سے اختلاف ہمیں کئی سطحوں پہ ہو سکتا ہے. کبھی علمی سطح پہ, کبھی سیاسی سطح پہ, کبھی مذہبی سطح پہ, لیکن انٹیگریٹی کے ساتھ لکھنا اور جرأت کے ساتھ لکھنا یہ محمد حسین کا خاصا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے, بہت ہی اہم بات ہے کہ محمد حسین جو ہے وہ ایک لیول ہیڈڈ آدمی ہے. اپنی تعریف جو ہے اگر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو اس کے سر نہیں چڑھتے, اس کے پاؤں جو ہے زمین پر ہی ٹکے رہتے. محمد حسین ایسے کالم نگار جو ہیں جو کہ پوری ہمت اور اپنی پوری انٹلیکچوئل قوت کے ساتھ سچ کو جاننے اور اس کے بعد مختصر انداز میں افیکٹولی پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گزشتہ ربع صدی سے. ان کا یہ رول رہا ہے کہ ہمارے ذہنوں پہ جو یہ غلاف چلاتے آئے ہیں ہمارے سیاسی اکابری اور ہماری حکومتیں, اس غلاف کا پردہ چاک کر, اور اس غلاف کا پردہ ان کالموں میں جگہ جگہ چاک کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمت اور یہ بصیرت یہ نہیں کہتا کہ آئیڈیل سطح پر اس محمد حسین میں موجود ہے, لیکن یہ جیسے میں نے کہا یہ پریکٹیکل آدمی ہے, یہ پریگمیٹک سطح پر اس کے اندر موجود ہے. اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی محمد حسین کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ ہماری اس کمیونٹی کی بھی اور پاکستان کی بھی خدمت اسی طرح سے یہ جاری و ساری رکھ سکے. آخر میں کہ آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں, ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں. آئیے عرض گزاریں کہ نگار ہستی زیر امروز میں شیرینی فردا بھر دے. آئیے عرض گزاریں کہ نگار ہستی زیر امروز میں شیرینی فردا بھر دے. اور وہ جنہیں کعبے گراں بھاریے ایام نہیں اردو کی آبیاری میں, اردو کی روشناسی میں وہ شخص اردو ادب کا اس ملک میں کولمبس ہے, جس نے ایک طویل عرصے تک یہاں پر مشاعروں کی اردو کی ترویج کے لیے, یہاں کے پرائمری اسکولوں میں اردو کلاسوں کے لیے بڑا کام کیا ہے. میرے حلیف بھی رہے ہیں اور میں کہوں گا کہ میرے رقیب بھی رہے ہیں. یہ وائس آف امریکہ میں تھے اور میں تھرڈ ورلڈ براڈ کاسٹنگ میں تھا. میرے ساتھ ایشین کونسل میں بھی رہے ہیں. تو بہت ساری ان کی خدمات ہیں اس ملک میں. ربائی کے ماسٹر کہلائے جاتے ہیں, اور یہ فخر بھی انہیں حاصل ہے کہ مدینے میں بیٹھ کر 63 رباعیاں آپ نے وہاں پر لکھی ہیں, اور بہت معتبر شخصیت ہے ہمارے اردو ادب اور شاعری کے حوالے سے. محترم مامون احمد صاحب سے گزارش ہے. نہ پوچھ مجھ سے سبب گریہ مسلسل کا, بہت قریب سے دیکھا ہے زندگانی کو. محمد حسین جب لکھتا ہے
تو تجزیے کے ساتھ لکھتا ہے. مؤذن کا کام یہ ہے، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، تو محمد حسین نے اپنی طرف سے پورا کام کر دیا. اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے کام سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، لیکن یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ اس کی جو کاوشات ہیں اسے ہم پورے خلوص کے ساتھ قبول کریں اور اس کو مبارک دیں. محمد حسین مبارک. خوابہائے گرام آیا، مجھے ہے حکم اذان کے خالق کے بارے میں یہ کہنا پہچانا ہوگا کہ اظہار و ابلاغ اور تحلیل و تجزیہ ان کی زندگی کا مشن ہے، اور ان خوابہائے گرام آیا کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس وقت بہت کم ہے. وقت کی کمی کی وجہ ان کا کل وقتی صحافی نہ ہونا ہے. وہ نیو یارک کے دیگر ہم قلم ساتھیوں کی طرح غم روزگار کے جھمیلوں سے وقت نکال کر کالم نگاری کرتے ہیں. مجھے ہے حکم اذان کہ 104 کالم پڑھ لینے کے بعد میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ محمد حسین صاحب اگر امریکہ نہ آتے تب بھی علم و آگہی سے ان کی وابستگی کا یہ سفر جاری رہتا. اپنے دیش میں بھی ایک خوشحال پاکستان کے خواب کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے ان کی تگودو جاری رہتی. وہاں بھی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی کا پرچم وہ اٹھائے رکھتے. وہ جہاں بھی ہوتے ایک عہد نو کی صبح خوش جمال کی تلاش میں سرگرداں رہتے. ان کے اس رجحان اور اس مشن کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ مجھے ہے حکم اذان کے 104 کالموں میں سے 34 پاکستان کی تاریخ، دو قومی نظریے، کشمیر، خارجہ امور، مسلح افواج اور پاکستان کی جمہوریت کے بارے میں لکھے گئے ہیں. مجھے ہے حکم اذان کے 100 سے زیادہ کالم سیاسی، مذہبی اور عالمی حالات پر لکھے گئے ہیں. محمد حسین صاحب نے 25 برس تک پاکستان نیوز کے ادارتی صفحے پر دیانت، ایثار اور شگفتہ خاطری کے ساتھ متنوع موضوعات کو دلچسپ پیرائے میں بیان کیا ہے. دیار غیر میں وطن کی محبت کے پرچم کو رواں صدی تک اٹھائے رکھنا آسان کام نہیں. یہ وہ محاذ ہے جس کی حفاظت توپ و تفنگ کی بجائے قلم و کرتاز سے کی جاتی ہے. اس مستقل مزاجی صبر و استقامت اور فہم و فراست کے لیے محمد حسین صاحب بجا طور پر تشنگان علم و ادب کی دلی مبارکباد کے مستحق ہیں. مجھے ہے حکم اذان کے خالق کے لیے اس سے بڑی دعا کیا ہو سکتی ہے کہ انہیں اپنے خوابہائے گرام آیا کی تعبیر ایک خوشحال پاکستان کی صورت میں کالم لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تجزیہ ہے. اس تجزیے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اچھا لکھا یا برا لکھا، یا یہ پیسے لے کے لکھا. پاکستان میں یہ بھی ہوتا ہے. لیکن حقیقت ہے کہ ایک کالم نگار کی حیثیت سے محمد حسین کے میں نے کالم پڑھے، ان سے بہت کچھ سیکھا. پاکستان کی سیاست کے بارے میں سیکھا جو کہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آتی. لیکن یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ آسان کام نہیں کالم لکھنا. جس تبادل سے انہوں نے کالم لکھے، جس طریقے سے رکھا، کالم جو ہیں ان کے، اور کالم کی جب کتاب چھپتی ہے تو وہ تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے. وہ تاریخ ہوتی ہے، وہ یہ نہیں ہے آج کا کالم ہے، آج کیا ہوا، کل کیا ہوا، ایک ہفتے میں کیا ہوا، ایک مہینے میں کیا ہوا. تو کالم حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اس 5 سال یا 6 سال کی تاریخ ہے، چاہے وہ تاریخ ہو سکتا ہے کہ سیاسی تاریخ ہو، ادبی تاریخ ہو، جو کچھ ہے. تو میں ایز اے کالم نگار یہ کہہ سکتا ہوں، کالم لکھنا بہرحال بہت مشکل ہوتا ہے، بیلنس کرنا اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. لیکن محمد حسین نے جس طرح کالم لکھے اور جس مردانگی سے کالم لکھے اور جس کو پڑھا، تو ان کو مبارکباد دیتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کے نام. لیکن آج چونکہ میرے دوست کی بات ہو رہی ہے اور میرے پاس بولنے کو بہت کچھ ہے، لیکن ان سے دوستی 20 سال پرانی ہے اور 20 سالوں میں کچھ 40 سے زیادہ لڑائیاں ہو چکی ہیں. تو اس قسم کے دوست ہیں کہ ناراضگی میں بھی دوستوں کا خیال رکھتے ہیں. اور
करती हूँ। तो मेरे जो कॉलम्स होते थे बड़ा अच्छा से उनको संवार कर तो ये लोधी साहब को भी भेजते थे और उससे पहले सदाए पाकिस्तान में भी। तो इस हिसाब से ये मेरे उस्ताद भी हैं। वो और बात है कि मैंने कभी इनके उस्तादों वाली इज़्ज़त नहीं की। फिर मैंने इनसे सीखा भी बहुत है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी में इनका बहुत हाथ है। ये मास्टर माइंड है। मेरी इनकी जब लड़ाई होती थी ना तो मुझे कहते थे और तुम्हारी अक्ल जहाँ ख़त्म होती है ना मेरी वहाँ से शुरू होती है। और आज मैं इस बात का एतराफ़ करती हूँ कि जहाँ मेरी टीम की और वकील लोगों की, क्योंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने भी बहुत कुछ किया, तो जितने भी यहाँ न्यूयॉर्क में वॉलंटियर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, जहाँ पे हमारी अक्ल ख़त्म होती है हुसैन साहब की शुरू होती है। और इस बात को मैं आप सबके सामने मानती हूँ। और आप सब लोग तो अखबार पढ़ लेते हैं और एक तरफ रख देते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि पब्लिशर और एडिटर के लिए तवे पे बैठना पड़ता है। बाज़ औक़ात चंद राइटर ऐसे होते हैं जिनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। मोहम्मद हुसैन उनमें से एक है। इनके अंदर दो क्वालिटी हैं। एक तो ये बेधड़क बोलते हैं, जिसका मुझे कई दफ़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहम्मद हुसैन कभी कभी अक्सर स्किप कर देते हैं, तो मुझे अक्सर कालें भुगतनी पड़ती हैं कि भाई हुसैन साहब ठीक है, उनकी तबीयत ठीक है, तो उनको बड़ी तसल्ली देनी पड़ती है। ही इज़ ए वेरी गुड राइटर। और राइटर वही अच्छा होता है जो मुख्तसर तहरीर में अपनी सारा जो तर्जुमानी कर जाए। और ये इसके अंदर ये वाइड राइटर है, जो पढ़ा लिखा राइटर है, जिसको पता है कि क्या लिखना है, कहाँ से शुरू करना है, खास तौर पर पिछले 15 साल से बल्कि 16 साल से मैं हुसैन भाई को जानता हूँ। बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया है। और उनकी हमेशा कोशिश रही है कि जो लिखते हैं वो इंक्लूसिव लिखते हैं और हर बात को अच्छे तरीके से बयान करते हैं। इनकी किताब का अनवान है मुझे हुक्म है आसान का। ये कोई छोटा नाम नहीं है। इसके अंदर इनकी फ़लसफ़ाना बात पाई जाती है और इनकी अक़ीदत पाकिस्तान से और ख़ास तौर पर अपने ईमान के साथ इन्हें पाई जाती है। और जब इनका कॉलम लिखा जाता है पाकिस्तान न्यूज़ में तो पता चलता है कि मोहम्मद हुसैन क्या कहना चाह रहे हैं और किस तरह रुख पर वो कम्युनिटी को लेकर जाना चाहते हैं। और हमेशा उनकी कोशिश रही है कि जो बात हो सच्ची बात हो और कड़ी बात हो, और हुसैन में ये चीज़ पाई जाती है। वो हमेशा ऑनेस्टी का साथ देते हैं। हुसैन भाई, दिल की अथाह गहराइयों के साथ आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारी दुआ है कि खुदा ताला आपको और ज़्यादा कम्युनिटी के लिए और ना सिर्फ इस आज की किताब के लिए बल्कि और भी आप बहुत सारी ऐसी किताबें लिखें जिसके ज़रिए से कम्युनिटी जो है फैज़याब हो। अब मुझे है हुक्म आज़ाम, वाह क्या खूबसूरत नाम है ये। आप सब मुझसे इत्तफाक करेंगे बहैसियत मुसलमान ये नाम हमारे दिलों के बहुत करीब है। ये हुसैन साहब के कालमों का मजमूआ है जो हम 20-25 साल से पढ़ते आए हैं और इनकी तनकीद से इस्लाह लेते आए हैं। इंतहाई इल्म व दानिश के ज़ेवर से सरशार इंसान हैं, ज़ीरक इंसान हैं, चीज़ों को बड़ी बारीक बेनी से देखने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन इंसानी तारीख के अंदर अगर आप मुलाज़ा फरमाएं तो जितने भी इनकलाब आए हैं वो तमाम के तमाम तहरीर और तकरीर से आए हैं, तो इसकी बड़ी अहमियत है। लिहाजा ये जो लखारी राइटर्स हैं उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी आज हो जाती है, क्योंकि ये ओपिनियन मेकर्स होते हैं और किताब लिखना कोई आसान चीज़ नहीं, बहुत मुश्किल काम है। हुसैन साहब के लिए दुआ गो हूँ
کہ اللہ ان کو یہ مزید مواقع فراہم کرے کہ یہ خوبصورت کتابیں لکھیں اور ہمیں روشنی دکھائیں اپنے علم کی وجہ سے. کہ محمد حسین سر سے پاؤں تک ایک پاکستانیت کی جذبے سے سرشار ایسی شخصیت ہے جس کو میں پچھلے 25 سالوں سے جانتا ہوں، اور اس کے اور میرے درمیان ایک چھوٹے اور بڑے بھائی کا رشتہ اور ناطہ بھی موجود ہے. یہ عمر میں چھوٹے لیکن میں نے ان سے بہت سیکھا ہے. یقیناً ہر کالم کے اندر ایک انفارمیشن ہوتی ہے، ایک تاریخ کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں اور بڑے یعنی یہ ایک جامع انداز میں یہ اس کی بیان کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آج ان کو ان کی اس کاوش پچھلے 15-20 سالوں سے اس کی ان کاوش کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ایک بات کروں گا کہ محمد حسین صاحب کو جس طریقے سے سب جانتے ہیں کہ ایک زمانے سے انہوں نے اپنے کالم کے ذریعے تہلکہ مچایا ہوا تھا نیوز پاکستان کے ذریعے، اور بڑا ان کا نام رہا ہے اور بڑی ان کی شخصیت ہے. انہوں نے جو کتاب لکھی ہے مجھے حکم اذاں، تو یہ وہ نام ہے جو ایز اے مسلمان ہم سب کے لیے جسے کہنا چاہیے کہ بڑا باعث احترام لفظ ہے، کیونکہ اس کے آگے ہے لا الہ الا اللہ. کمیونٹی میں جو ہے وہ سوچتے ہیں اور اس سوچ کو اپنے الفاظ کی شکل میں جو ہے وہ کمیونٹی کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ بہت مشکل کام ہے اور اس کا کرنا جو کرتے ہیں وہ قابل تحسین ہے محمد حسین صاحب، اور بڑا جو ہے پراؤڈ فیل ہوتا ہے ایسے لوگوں سے دیکھ کر اور سن کر کہ ہمارے درمیان موجود ہیں جو ادبی شخصیات ہیں. ہے کہ مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ کہ سچ بولنا بہت ضروری ہے، لیکن سچ ایسا ہونا چاہیے جس میں ادب بھی شامل ہو. سچ ایسا نہ ہو جس سے کسی کی دل آزاری ہو. سچ کو علم اور ادب کے ترازو میں تول کر آپ پیش کریں تو آئی تھنک اس سچ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور وہ اپنا وزن رکھتا ہے. تو کہ یہی کہ مجھے حکم اذاں کہ آپ سچ کا ساتھ ضرور دیں اور یہ ضرور دیکھیں کہ یہ ملک ہمیں بڑی جو ہے محنت اور جدوجہد کے بعد حاصل ہوا ہے. کہ یہ پچھلے 25 سال سے جس طرح سے لکھ رہے ہیں اسی طرح سے میں بھی 20-25 سال سے نیوز پاکستان میں لکھ رہی ہوں، اور یہ ایک طرح سے میرے کو ورکر ہیں، میرے ساتھی ہیں اور بہت اچھا کالم لکھتے ہیں. یہ ایڈمٹ کروں گا کہ میں پاکستان نیوز میں محمد حسین کے کالم ریگولر پڑھتا ہوں. ان سے ہر دفعہ اتفاق تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جو کچھ یہ لکھتے ہیں وہ بہت بریوری سے لکھتے ہیں. اس میں بڑی ایمانداری ہوتی ہے اور ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اور اس کو جمع کر کے انہوں نے جو اپنی کتاب حکم اذاں کی ہے، میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک اچھی حکم اذاں ہے، اچھی اذاں دے رہے ہیں آپ اس کمیونٹی میں. دل کی گہرائیوں سے کہ آپ لوگ آئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے لفظوں کے ذریعے آپ تک سچ پہنچاتے ہیں. ان کو دیکھ کے ان کو پڑھ کے تو کالم لکھنے کا بھی اتفاق ہوا. تو مقصد یہ ہے کہ کالم میں ان کی ایک نئی طرز ہے جو کہ ٹو دا پوائنٹ رہنا، جو کالم ہے اس کے اوپر رہنا، اور اس کے جو انفارمیشن جو ہے بندے کو مزہ آتا ہے. کالم پڑھتے شروع کرتے ہیں پتہ نہیں چلتا کب ختم ہو گیا اور بندہ اس میں کھپ جاتا ہے، اور انفارمیشن دیتے ہیں A to Z اور پوری ریسرچ کر کے انفارمیشن دیتے ہیں. سبحان اللہ، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. ایک اچھی کتاب کا اضافہ میری لائبریری میں ہو گیا ہے، اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ کالم نہیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، سچائیاں ہیں. اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیے گا، ریفرنس کے طور پر آپ کے کام آئیں گی انشاءاللہ. اذان کا مرتبہ اور افادیت سے ہم سارے واقف ہیں. اسے ہم آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب کا نام
और इसके कालमों का जो मर्तबा है और उनकी पहचान है। सच बात को कहना हर किसी के बस की बात नहीं है और उन्होंने अपने कालमों में उन सच्चाइयों को उजागर करने की भरपूर कोशिश ही नहीं की है बल्कि भरमार कर दी है। उनकी बुक्स हमारे पास हैं और हमें सबको इन बुक्स से अफादा हासिल करना चाहिए ताकि हम देखें कि वो कौन कौन सी मंजिलें हम तय कर रहे हैं जब हम हमेशा चुप रहे हैं, बात नहीं की हमने जिसका हम सब ने आज तक खमियाजा भुगता है। मुजीब लोधी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो कभी भी नहीं भूलते उनके लिखने वाले। और अच्छी बात ये उन्होंने कभी, और ये जानते हैं हुसैन साहब कि तहरीर में कोई रद्दोबल कभी नहीं चाहे, पूरी आज़ादी है कि हम जो चाहें लिखें, चाहे वो उनकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो या पॉलिसी के फेवर में। और ऐसा अखबार आजकल मिलना पाकिस्तान में तो है नहीं, यहाँ भी नहीं है। मैं भाई मोहम्मद हुसैन साहब को सलाम पेश करते हुए उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा नाम रखा और एक अच्छे भाई हैं, एक अच्छे इंसान हैं और एक अच्छे दोस्त हैं, अच्छे पाकिस्तानी हैं और अच्छे कश्मीरी हैं। जब मैं कश्मीर का नाम लेता हूँ तो फिर मुझे उनकी वो जो मकबूजा कश्मीर के अंदर रहने वाले मेरी बहनें और मेरे भाई, वो बच्चे जो नरेंद्र मोदी की और आरएसएस के गुंडों के साए में सांस लेते हैं, जब मोहम्मद हुसैन साहब और आप सहाफ़ियों के कलम चलते हैं, जब आप लोगों की आवाज़ उन तक पहुंचती है तो उनका सहारा बनने वाले ये मोहम्मद हुसैन साहब और आप सहाफ़ी हजरात हैं। मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। हुसैन भाई का जब भी नाम और जिक्र आता है तो आपके सामने एक हमदर्द इंसान, शफीक दोस्त और एक बहुत बेहतरीन अदब शनास शख्स का चेहरा आपके सामने आता है। तो इस बेहतरीन किताब को लिखने पर मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको हिम्मत इस्तिकामत दे ताकि ये इसी तरह ये अज़ान ये से जारी रखें और कम्युनिटी की खिदमत करते रहें। थैंक यू। साहिब किताब की आज के दूल्हा उनके लिए बुलाऊँ, उनके लिए मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। अगर चाहूँ तो नक्शा खींच के अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तसव्वुर से फसूल है वो नज़ारा। इतना कहूँगा, अच्छे इंसान हैं और दोस्तों के दोस्त हैं। कभी किसी की इसमें क्या अर्ज़ करूँ कि इतने नेक आदमी हैं कि मैं वो जुमला फिर दोहराऊँगा, यारियाँ निभाना जानता है। मोहम्मद हुसैन साहब भाई आप सबकी तशरीफ़ आने का शुक्रिया। पहला तकल्लुफ़ तो ताहिर खान साहब ने, मुजीब साहब ने ये फरमाया कि इसातिज़ा इकराम के बाद प्रोफेसर साहब मोहम्मद साहब के बाद मेरा बोलना मुनासिब मुझे नहीं लगता था। मैं पहले बोलना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि रस्म है कि साहिब किताब जो है वो आखिर में बोलेंगे, तो मैं इससे गुस्ताखी का मुर्तकब हो रहा हूँ। आप सब की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। और बात यह है कि किताब में जो मैंने लिखा वो आप पहले भी पढ़ते रही, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसके तबसरे इसमें जो लिखे, और मैं एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन देखें मेजर अहमद जैसे एक लेजेंड आदमी ने, नासिर अली सैयद जैसे आदमी ने, और प्रोफेसर नूर हकीम साहब ने मेरे मुताल्लिक़ अपनी राय लिखी। और यहाँ पर आपने देखा मामून अहमद साहब हों, प्रोफेसर अशरफ अदील साहब हों, या अतीक सदीकी साहब हों, वकील अंसारी साहब हों, या दूसरे बड़े मुझसे सीनियर लिखने बोलने वाले, वो मेरे मुताल्लिक़ कैसे अल्फाज कहें, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। और बिलखसूस ख़वातीन में से बादरवी साहब, फौजी चुगताई साहबा, अतिया शहरा साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कौंसलर जनरल साहबा अपनी मसरूफियात में से मुकदमे निकाल के तशरीफ़ आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पब्लिशर मुजीब लोधी साहब ने लिखा, और उन्होंने ऐसे लिखा कि वो यूँ ही लिखना चाहिए कि वो जो पुराने दोस्त होते हैं जिनको लंगोटिया कहते हैं,
तो वो जो ना वो इतना ही खुला लिख दिया कि पता नहीं क्या क्या लिख दिया उन्होंने। तो ये तक लिख दिया कि इसकी पहली मोहब्बत पाकिस्तान है, बहुत अच्छा लिखा। उन्होंने कहा इसके बाद 1 2 3 4 5 6 पता नहीं कितनी मोहब्बतें इसमें की। तो इस पर हमारे पाकिस्तान में उसके एक कालम निगार होते थे अली मुजाहिद, वो पाकिस्तान चले गए, उन्होंने तबसरा किया, उन्होंने कहा लोधी भाई को ये लिखना चाहिए था और ये सिलसिला भी जारी है। शुक्रिया मुजीब लोधी साहब आपका। मैं 27 साल हो गए मुझे अमेरिका आए हुए। ये सफ़र किस तरह गुजरा, जिस तरह मुजीब लोधी साहब ने लिखा कि ये मेरे 25 साल हैं जो अमेरिका में। मैं जब 27 साल कब पाकिस्तान से निकला था तो मेरी वालदा ने मुझे कहा, मेरा ख्याल था मैं 2 साल में वापस आ जाऊँगा, मैं नहीं रहूँगा। आपको जिस तरह देखा कि मैं पेशे के हिसाब से मैं वकील था और अपने हम असर मुकला में मैं अच्छा था और मुझे ज़रूरत नहीं थी आने की, लेकिन शायद मेरा रिस्क इधर लिखा हुआ था और इस ज़मीन में मेरे पाँव ऐसे पकड़े कि मैं गुज़श्ता 25 साल से पाकिस्तान भी नहीं है और पाकिस्तान से मोहब्बत शायद मेरे खून में शामिल थी। हमारे उस्ताद कहते सफ़ेद कॉलेज में प्रोफेसर जलील मलिक साहब, वो उनकी फेयरवेल थी, वो जब रिटायर होने लगे शायर थे तो वो यही कहने लगे थे कि मेरा जो ना इतने लोग आज मुझे सताइश देने के लिए आए, यही मेरा बैंक बैलेंस है और मेरा भी यही बैंक बैलेंस है। उनका इतना हिस्सा गुजारने के बाद और अमेरिका में इतने साल रहने के बाद ठहर गया हूँ मगर संगे नील की सूरत, मुसाफिरों से कहो रहनुमा बनाए मुझे। ये कालम जो लिखे गए हैं ये बेसिकली एक रेफरेंस बुक है। रेफरेंस बुक है कि कुछ आइंदा के लिए कुछ पढ़ने वालों को, कुछ देखने वालों को इसमें से कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और ये ज़रूरी नहीं कि मेरी सब तजिए दोस्ती साबित हैं, कुछ गलत भी होते हैं कुछ। और जिस तरह ताहिर खान साहब ने ये मेंशन कर दिया था कि इसमें 10 साल के कालम शामिल हैं और अतीक साहब ने जो निशानदेही की कि इसमें ज़्यादा कालम साबका दौर हुकूमत के वज़ीर आज़म से मुतालिक हैं या ट्रम्प से मुतालिक हैं। उसकी बड़ी वजह ही ये है कि गुज़श्ता के सारे वाक़यात गुज़श्ता 10 सालों के हैं। 300 वर्ड्स लिखना शायद 40 मिनट का 45 मिनट का काम है, लेकिन इसके पीछे इंफॉर्मेशन या उसकी तस्दीक करना वक्त दरकार होता है। मेरे ज़हन में कुछ चीज़ें होती हैं, हर एक को पता है एक ख़ास माहौल मैसर होता है और उसमें उसकी तस्दीक करना, रिसर्च करना। मुझे 300 वर्ड लिखने के लिए हालांकि पूरा हफ्ता उसी में सोचते रहना और फिर जिस दिन लिखने में बैठना 8-9 घंटे राइटिंग टेबल पे बैठा रहता था, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने क़ारीन की तवक्कुआत में पूरा होता। इसमें दिलचस्प बात ये होती थी, उन्होंने मुझे चाय भी बना के देनी, लेकिन जब मैं ख़त्म करके बैठता था तो उन्होंने कहना कि आप बैठे हुए हैं तो जाके दूध ले आए या टमाटर भी आप ले आए। तो चूँकि मैं ज़हनी तौर पे उस ये शायद नहीं समझ सकती होगी, मैं ज़हनी तौर पे मैं कहता हूँ इस टाइम मुझे मत छेड़, इस टाइम मेरा दिमाग जो है यूनो के लेवल पे गया हुआ है। सो मुझसे टमाटर प्याज की बात हुआ, पिछले साल रमज़ान में मुझे नमूनिया हो गया और मैं 8 दिन हॉस्पिटलाइज रहा और उसके बाद उन्होंने मेरे थायराइड डिटेक्ट किए और फिर उसी 2-3 महीने के प्रोसीजर के बाद उन्होंने मेरी सर्जरी की और थायराइड ये रिमूव किए और उसके बाद मुझे ये डॉक्टर ने बताया कि उसमें उस थायराइड के अंदर कैंसर भी था, लेकिन वो उसने डॉक्टर की समझदारी की कि उसने बर वक्त उसको रिमूव कर दिया था। तजर्बा एक ऐसी कमी है जब इंसान को उसका मिलती है जब इंसान के बाल जो गिर जाते हैं। सो बादा ने जो कह दिया कि मेरी अकल वहाँ से शुरू होती है जहाँ मैंने हम कह दिया, उसके जवाब में यही मैंने कह दिया ना ठहर गया हूँ मगर संगे मील की सूरत। तो संगे मील कहने कोई पत्थर होता है, उसका भी कोई काम होता है। आप सब ने तारीफ की कि किताब अच्छी बेगम साहबा ने ये आइडिया लिया और मेरी बेगम साहबा ने मेरा ये फ़ोटो शूट जाके मेरे ब्रिज के नीचे किया था और मेरे एक पहला कॉलम इसमें है मेरे
मेरा तारुफी कालम है कि मैं कौन हूँ। उसमें उज़्मा के लिए मैंने 4 लाइनें लिखी। कभी वो था कि ये मैंने अपने बारे में लिखा था कि कभी दीवानी अदालत का वकील हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ अपनी एक ही दीवानी की अदालत में वकालत करता है, जहाँ कोई अकली दलील काम नहीं आती कि ये उम्र कैद है, और जहाँ इसने अपने मजाजी खुदा होने का दावा दायर कर रखा है। इसके आखिर में और मैंने 2 अशार भी लिखे थे जो मुझे मिली थी कि मिली हवाओं में उड़ने की वो सज़ा यारो, कि मेरा ज़मीन से रिश्ता कट गया यारो, मेरे कलम पे ज़माने की दर्द कुछ ऐसी थी कि मैं अपने बारे में कुछ नहीं लिख सका। पहली किताब अपने अमीजान को पेश करें। दूसरी किताब मैं अपने बड़े भाई शाहिद कॉमरेड को पेश करना चाहता हूँ। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है इससे मेरी आबरू, इससे तेरा नाम है इससे मेरी पहचान है, इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है। एक दियारे नूरो निकवत वादिये मेहरान है, नूर आंखों का मेरी खाके बलोचिस्तान है, एक दिल है सरहद की जमीन पंजाब जिस्मो जान है, इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है, ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, शायर मशरिक के ख्वाबों की हंसी तस्वीर है, ये वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है, इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है। Pakistan
साथ ही दुआ गो हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। इन दिनों में जो सियासी हालात चल रहे हैं उसकी साल में चाहते हैं जो भी कोई ऐसी शैतानी ताकतें हैं खुदावंद से दूर कर, ताकि इस तरह ये मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और पूरे दुनिया के अंदर उसका नाम दोबारा रहे। हमारी दुआ सुन कबूल कर तेरे सच्चे और जलाली नाम से आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद!